परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति हरते पापम संध्यादीप नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातम् चक्षुषूर्यो रजायत श्रुताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतर्यमः सन्नो इन्द्रः बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्गुरुर्ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। लोकं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तदमावतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथमे हेलो सर्वप्रथमे मु आज आमर पूज्य पूजक बाबा बढ़िया बौद्ध दस्त आगमन अवसर में बाबा को प्रणाम जनाऊँ। बाबांकर ये जो बौद्ध प्रति सब भल पाइबार अच्छी। बाबा देखंतु दीर्घ 3 दिन हला फुलवाणी आसी कार्यक्रम करुथिले। एते व्यस्तता भितर मध्य निहाती हिसाब रे जो बौद्ध प्रति भल पाइबार अच्छी आपण मानकु ये देखा करिबार अच्छी। बाबा कहले मु बौद्ध रे टिके रहिबी निहाती हिसाब रे गुरु भाई भौणी मान सहित टिके देखा साक्षात हबो। बाबांकर व्यस्त कार्यक्रम अछि तालचेर अछि राउरकेला अछि तारी मध्य रे दीर्घ जो 15 दिन कार्यक्रम बाबांकर अछि से व्यस्तता भितर से सब बेले चाहिछथि ए जो आमर संध्या प्रार्थना सत्संग कार्यक्रम रे बाणी देवा। आज जो हिसाब रे डिफरेंशिएशन चलछि एफोर्टेशन नील जंगल सृष्टि करिबा नवा जंगल सृष्टि करिबा बाबांकर सब बेले मूल उद्देश्य। एवं सर्व भारतीय स्तर रे देखंतु गत वर्ष पूज्य पूजक बाबा को पद्मश्री उपाधि रे भारत सरकार घोषित करिसंती। एवं तांकर जो संस्कार मूलक कार्यक्रम निहाती हिसाब रे ए बहुत संभाव जेतबेला आरंभ करथुलो एठारे मोर बड़ भाई गुन्नू भाई अछंती से सेतबेले बहुत आरंभ करथले। एवं एही छोट संघ आज निहाती हिसाब रे बाबांकर जहा निर्देश अछि निहाती हिसाब रे पालन करिबा। मु आज बाबा को सामने एतिक समस्त निवेदन करछि जो दिन सत्संग कार्यक्रम होछि जहा घरे रखा जाउछि समस्ते गोटे घंटा समय दियंतु ताले हमर संघर्ष करिबा सार्थक हबो। एवं निहाती हिसाब रे बाबा को जो मूल उद्देश्य अछि आमे नुवा जंगल सृष्टि करिबा घरे समस्ते मिसिकिना खाद्य खाइबा ए जो घरे जो कलह सृष्टि होछि निहाती से तापरे बाबा कहिबे। मु एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। भूल थिले क्षमा करिबे। जय गुरुदेव। गुरुଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁନା ଆଗ श्री गुरु प्रेम
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु भूतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पवित्र महानदी এই পবিত্র মহানদী কূଳରେ অবস্থিত ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ବହୁ ମନ୍ଦିର, ବହୁ ପୂଜା ଏସବୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ତାରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ଆସିନି, ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଆସିଛି। ଏଠି ଗୀତା 3 ଦିନ କହିଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଫେରିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିବାଟା ହଠାତ୍ ହେଲା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କଲୁ। ଏତେ ଗରମ ଏ ବର୍ଷର ଗରମ ଉତ୍ତାପକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବହୁ ଗରମ। ତା ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଫେରିବା, ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା। ଫେରିକିରି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି। ଅସୁସ୍ଥ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା। ଇଏ ସଭା ସମିତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁରା ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଲି। ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ଆଇଛୁ, ଆମକୁ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ବକ୍ତୃତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ? ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏସବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ପଳା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ,
ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ସେଠି କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରଭା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେରି ଚାଲିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ନାମଟିଏ ବସେଇଛୁ। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ବସିଛି, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ବାଜା ବଜେଇ ଆସୁନି। ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଚାଲିଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସିନା ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କାହାର କ'ଣ ସମସ୍ୟା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କହିବେ, ତେଣୁ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ବି ସିଏ ଦୁଃଖ କହିବେ, ସୋଦା ଖାଇବେ, ଗଲେ। ଅତି ନିରୋଳା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ମୁଁ ହିମାଳୟର ସାଧକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ସାଧନା କରିନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିର୍ଜନତା ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଭକ୍ତ ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହେଇକିରି ଆସିବା। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହବ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ସିଏ ହବ ପରିବେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ବୌଦ୍ଧରେ ବି ହବ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୌଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଆସିଛି। ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସତ୍ୟର ଶରଣ ଯାଅ। ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମିଳିମିଶି ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କର। ଏହା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ପରମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।
କର୍ମର ଶରଣ ନିଅ। ଯେଉଁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। କ କହିଲେ ମସ୍ତକ। ଇଏ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ରତ୍ନ। ସେ ତିନୋଟି ରତ୍ନ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେବା। ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଏଇ ତିନୋଟି ରତ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ଗଢୁଛେ, ପରିବାର ଗଢୁଛେ, ସମାଜ ଗଢୁଛେ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଭାଗବତ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ, ଭୋ ଦେବ কর্ম हे मनुष्य तमे बहु मंदिर कलड़ी प्रत्येक मंदिर रे गोटे गोटे ठाकुर मूर्ति रखिछ पूजा करने को ब्राह्मण ना जदि ब्राह्मण कौड़ी मिलुचंदी तांको पार्टी रे मंत्र ना अलिया आवर्तना भितर मध्य मंदिर पूजा चली ये कथा को से मने पकई रहउचंदी ये जगत रे यदि प्रकृत रे केही देवता थाए जो देवता आमको जन्म देइची आमको बंचैची आमको खाइबा को देइची से देवतार ना आम देवता लिस्ट रे नहीं जदि वर्तमान क्या पचरा जीव इंद्र आप कहे देवता चंद्र सूर्य पवन समुद्र आमे एमान को देवता बोली बहुत दिन जानी किंतु आपण मान अनुभव करिथिबे कर्म बिना ये संसार केबे भी रही पारिबो नहीं हमको जो हाथ गोड़ नाक कान आखि एत कथा दिया गला कि सियाड़ू देइके जन्म कले से कौन पाई देइथिले केवल कर्मर संपादन आमे कौन प्रकृत जड़े सतकर्मी भाव आमे प्रतिष्ठा हवा को चाहूँ किछि लोक चाहूँगी से किछि लोक चाहिए किसी लाभ नहीं बहुत लोक जेहेतु भूल काम को जाऊँगी ये किछि लोक कथा केमिति कौन पालन हो तेणु भागवत आउ गोटे पद कहले मु गीता कहू नहीं कारण सी पुणी माने माने अनंत अर्थता स्वल्प समय भितर एते कथा कह से भागवत कहले
কর্ম করিব নানা মতে হইব ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଉଠ ଉଠ ରାତି ଭୋର 5ଟା ହେଲାଣି ଉଠ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି କେବଳ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଔଷଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆମକୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦିଅ ସମୁଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି ଆମ ନାକ ବାଟେ ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯାଉଛି ଆଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ବିନା ଇଏ ଜଗତରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ନା କେହି ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାର କର୍ମ ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ସେଇ ଭାଗବତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଗଲା ମରିଯାଇଛି ତା ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶୁଣିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଗଲା ଆଉ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଯେମିତି ଜନ୍ମର 1 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଜନ୍ମ ଶେଷଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ସବୁ କର୍ମ କରିବାରେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ଅଛି ସେ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଇଏ ମାଇକଟି ଲାଗିଛି ମାଇକର ଇତିହାସ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ଆକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ ବାଣୀ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବାଣୀକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ? ଆମେ ମା ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ବା ଅମୃତକୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ସେଠି ରଖିଥିଲା କି? ବାପା ରଖିଥିଲେ ନା ମା ରଖିଥିଲେ କି ନା ମାନେ ଆଉ କିଏ ରଖିଥିଲେ ନା ମାନେ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଯିଏ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇନଥିଲେ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅଟିଏ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଥା। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ସନାତନୀ, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ମୁସଲମାନ, କିଏ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କହୁଛି ବୌଦ୍ଧ, କିଏ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଧର୍ମ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ତ 5-6ଟା କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ଅଛି ଯେ କ୍ଷୀର ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନିଶ୍ୱାସ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରୁଟି ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଏ ସବୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବସୁଧା। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏଇ ମାଟି ହଉଛି ଆମର ମା, ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇଛୁ? ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଜମା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ଭଗବାନ କେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କେଇକିରି କଥାଟାକୁ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକିରି କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟାକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ନା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ତ କରଣୀ ଧରି ଆସେନି, ନା ଇଟା ପୋଡ଼ି ଆସେନି, କି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଆସେନି, ମୁଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଗଢ଼ିବି? ଗଛ ଲଗେଇବି ଆସେନି। ନା ଆପଣ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି, ଆଉ କିଏ କରିବେ? ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ, ଏ କଥା ସବୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଇ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଦେଖୁଛ, ରାତି ପାଇଲେ କାଉ କା କହୁଛି, କିଏ କୁ କହୁଛି, କିଏ ହୋ କହୁଛି, ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିନି। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହା? ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲି ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ଭାବିଲି, ଆକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଆକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ? ତାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କେତେକ ଜୀବ। ସେଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ବିଲେଇ ଥିଲା, କୁକୁର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ତ ସବୁ ଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା?
ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଖାଦକ। ବାଘ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ସେଟାକୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଯେଉଁ ଜୀବ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ନର ଦେହ ନୁହେଁ ବିଳାସ, କଥାଟା ଏତିକି ସରିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚାକଚକ୍ୟରେ ରହିବି, ମାନେ ତାର ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ହଉଛି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ରାଟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ନେତା, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ନେତା ଆଉ ଜନତା କାହିଁ? ତାମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା ଦିନେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ବି ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେନି। କିଏ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢିବ? ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତଥାପି ମଣିଷ ଖୁସି ହେଲାନି। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ମହମ୍ମଦ ଆସିଲେ। ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧ ଜୈନ ସବୁ କଥା ରହିଲା। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲି? କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ହଣା ହଣି, କଟା କଟି, ମାନେ ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି କରିବା, ଫୋପାଡ଼ିବା, ମାରିବା, ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଧବ ମଣିଷ ସବୁ କରିପାରିବ। ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ଏନର୍ଜି ରଖିଛି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ସେ କରୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଭକ୍ତି
ତତ୍ତ୍ୱଟା ହଉଛି ସନାତନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ତାକୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲି, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ତାପରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟି ହଉଛି ମୁଁ ଥିଲି ନିରାକାର, ମୋର ଆକାର କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ହାତରେ ବଂଶୀ, ପାଦରେ ନୂପୁର, ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୂଳ, ଏମିତି ସବୁ ସଜେଇକିରି ମତେ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ରାମ ବି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଧନୁ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀରେ କହୁଥିଲି, ଧନୁ କଣ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧନୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେଇ ଧନୁ। ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ନୁ କହିଲେ ନୁମ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଏକ ପୋ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ସର ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ମାନେ ଧର୍ମ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନୁମ କହିଲେ ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ବିଛଣାରେ ବସିଲେ, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତମ ଗୁରୁକୁ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ନମସ୍କାର ଟିକେ କରେ। ବିଛଣାରୁ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ବସୁନ୍ଧାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ, ବସୁନ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପାଣି କିଏ? ସ୍ରୋତସାମସ୍ମି ଜାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତମେ କୋଉ ଗୋଟାକ କରୁଛ? ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ନାମହଂ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଂ ରବିରଂ ମରିଚି। ଏତେ କଥା ଭିତରୁ କୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି? ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରାଣୀ ବା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ। ଖାଲି ରାମ ରାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଧନୁ କାନ୍ଧରେ ଦେଇଦେବେ, ରାମ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ହନୁମାନ କହିଲେ ସିଏ ପୁଣି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତାର କାଳେ ଅଛି। କଣ ଦେଖିଥିଲ? ଆପଣମାନେ ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହୁଛି ଯେ କଣ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି? ହ କହିଲେ
হরি বল হরি বল ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ଅଭାବକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ନିନ୍ଦାକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କରେ ହରି। ଖାଲି ଏତିକି ବି ନୁହେଁ, ଏଇ ହରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନର ହରି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଣ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନରହରି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ହରି କହିଲେ ମର୍କଟ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହରି କହିଲେ ରାଧା ହରି, ହରି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଯୋଉ ଯୁଗଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, ଇଏ ଯୁଗର ହରି ହଉଛନ୍ତି ଗୌର ହରି। ହରି ଭାଗବତରେ ବି ସେ କହିଲେ ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭେଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ଏ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା। ମୁଁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଆଉ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବନି? ଇଏ କି କଥା? ହନୁ ମା କହିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମାନ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ, ତୀର୍ଥକୁ ମାନ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା, ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରଟା ତମ ଭିତରକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହରି 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 ବୋଲ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠ, ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ? ହଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମ ବାଡ଼ିରୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ନିମ୍ବ କାଠ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବଳଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ କ'ଣ ପେପର ଫେପର ସବୁ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ।
কাষ্ঠ পাষাণ রূপে পুଣି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁରକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମୋତେ ଆଉ ଟାଣିକିରି ରଖନା, କି ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ କୁହନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ସେଠି କାମ କରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଏମିତି ସବୁ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ କହେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଏଠି ବଇଛି ସେ ସବୁଦିନେ ମୋର ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖଟାକୁ ସହିପାରୁନି କି କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକିରି ଆଇଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାହେଲେ ସେ କାଠ କେମିତି ହେଲେ? ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାବା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ। ଶବ୍ଦ ଭେଦି ଅନେକ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା କାଳେ ମନକୁ ଯିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ। ମୋ ଭିତରେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ କଣ ସବୁ କୁଆଡୁ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲା ଆଉ। କିଏ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିଏ, କିଏ ଏଲୋପାଥିକ ଦିଏ। ମୋ ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇ ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ କି ଗୋଟା ଅପରିଚୟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ। ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର। ତୀର୍ଥେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଇ ବାବୁଟି ତ ଗଲା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବେଲପତ୍ର ଖାଉଛି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ
गोटे कथा कहूँ गोटे सत्य कथा जाक शुणिले भल लगे सब तो गप जे उपाख्यान सब चली ये गोटे गोटे नुआ कथा शुण देह मोर खराब उठी पारुनी माने बाथरूम पर्यंत भी मुझे जापारूनी मत धरिकी नौ ए प्रकार कथा ये मास्टर ये जो आम कालिया नना ये बही जड़े कहते स्वप्न रे सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रापा यही मंत्र टे बाबा को सबुदिन गाधे दौना आपण देखु जार जे मंत भाव आम भीतर तो भावना ही ना कि नहीं आमे 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 पाइबा केमी ये अधम को बलिया बोली किए ना देला मो बाप माँ तो मत बुढ़ा डाकुले मो ना अपनी बलिया केम देला से डाक शुभिला से नीलाचल से जो बड़ देउल से शुभिला तेणु गीतटी लिखी से गीतटी बोलू शब्द भेदी बाबू आपण मान को कहीकि मु खुशी नुह टिके नागुर खुशी मोर मन हुए जदि पृथ्वीर सबू धर्मर किछि किछि पंडित माने जदि एकाठी बसंते बलिया तांकु पचारंता से बलिया को उत्तर दौथान्ते जुक्ति तर्क होता एवं शेष को सारांश बा मीमांसा को नहीं घर को फेरते आउ एते युद्ध हो से कथा तो हो पारिबनी आम तो बेड़ सैलानी आ हम बाटोई रे बाटोई रे
ସଜ୍ଜନ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଚାରିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ସତ୍ୟ ହିଁ ସନାତନ, ସଂଯମ ହିଁ ସନାତନ, ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସନାତନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହିଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କମ ବଡ଼ କଥା? ହଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବହିଛେ, ସିଏ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ, ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ସଂଯମ, ସଂକଳ୍ପ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଇଏ ତ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାମ। ନାଟା କଣ? ନାଁ ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଦାଢ଼ି ରଖିନୁ ଆମ ନାଁ ଯାହା, ଯିଏ ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଆ, ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ନାଲି ନେଳି ଗେରି ପିଣିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ। ସେ ନାମଟି କଣ? ହକାରଣେ ବହିରି ଯାତି ସକାରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହଂସ ହଂସ ଜୀବ ଜପତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଖାଲି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଡାକିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କଲେ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ज प्रयाति तेजं खाली ओम ओम ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଓମ୍ 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 ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବି ମ ଜନ୍ମ କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଓମ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ନା ସେ ନାଁରେ ବି ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି। କେମିତି କଣ ଜଣେ ଓମ୍ ଡାକିଲେ କଣ କେମିତି ଆମେ କଣ ମତେ ଡାକୁଛି କି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ତାପରେ ଆସିଲା ତମ ନାଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଳରେ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ କାଟି ପାରେ ନା, ପବନଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନା, ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରେ ନା। ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଗୀତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିଭକ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱଭାବେ च ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ହୃଦୟକୁ ସବୁଦିନେ ଚିନ୍ତା କରି
সেই আত্মজ্যোতিকে টিকে মনে মনে করি। ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, କେବଳ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ତମ ମନ ଯୋଉଟା ହବ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଭଜ, ନହେଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଜ। କିଛି ନହେଲେ ଖାଲି ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ମୁଁ କହୁନି ଏ ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ମୋ ଜୀବ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ। ତଥାପି କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଅନଳ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ସଞ୍ଜ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ଗାଧେଇବ ପାଣିକୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନଳେ କିବା ଜଳେ, ଯଦି ଏଗୁଡାକ ନ ହେଇପାରୁଛି, ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ ଅଥବା ହୃଦୟ ଅଥବା ହୃଦୟ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ରେସିଡେନ୍ସ, ଆଉ ମୋ ଅଫିସ ହଉଛି ହେଡ ବ୍ରେନ, ଆଉ ମୋର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ମୋ ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ସେ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଲଲାଟ। ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତାପରେ ଲଲାଟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବ। ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିବି, ଯୋଉଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଟା କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରିପାରିବ, ଲାଟ୍ରିନରେ ବସିଲା ବେଳେ ବି କରିପାରିବ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, କହିବ ନାହିଁ, ହବ କେମିତି? ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ କଣ କହିଲେ? जिसी देश में जिसी साई राम कौन कहले? सत्य साई से कौन कहले? मानस भज शिरडी साई कौन कहले? सबका मालिक सबका
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ? ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ঠাকুর নিগমানন্দ কইলে জয় গুরু, জয় গুরু, জয় ମାନେ ଋଷି ଗୋଟିକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ 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 ବାବାଜୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉ। ବାବାଜୀ ମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେ ବି ହଉଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ। ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଫୁମ୍ଭ ତୀର୍ଥ ଆଉଛି ଏ ଚୁମୁଟା ଫୁମୁଟା ଧରି ସେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ ସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଗବତର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ନମୋ ନୃସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାତ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହି ହବନି। ଖାଇଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କି ରାମ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ହନୁମାନ ଗୋଟେ ପଛରେ ବଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକି ଲଙ୍କାକୁ? ନା କିଏ କହିଲା? ନା ଆମେ କହୁଛୁ। ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଯିବି ଲଙ୍କାକୁ? ମତେ କଣ ତମେ ମୋର ଗୁରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହନୁମାନ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆମେ ପୁରା ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ବଳୁଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ କଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ନା ଶୁଣ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ହନୁ ତୁ ଯା ଅଶୋକ କାନନ, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଏଇଠି ବଇକି ଡେଇଁବି ଯେ ଯାଇକି ସେ ପାଖରେ କହିବି। ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ କହୁଛ? ତମେ ଯାଉନା? ନା ଆମେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମତେ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବି? ନା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମରିବ। ହେଲେ କଣ କରିବା? ରାମଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ରାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରହରି नारायण केशव गोविंद करुण भज गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जगपते सीतापते श्रीपते
वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। प्रभु आपण जदि कहिबे हनुमान जीव न कहिले जीवनी आपण को आमे निवेदन करूछु प्रभु आपण हनुमान को आदेश कर। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम। राम हसिले हनु कौन कहला ना हनु भाई या कहले मो प्रभु जदि मत कहे मु सागे सागे जीवी ताले मु जाऊँ राम आसिले मच्चितामदगत प्राणबोधयंत खाली हनुमान मुंडरे टिके हाथ मारिदेले कहले हनु माँ वर्तमान कौटी ना प्रभु शुणिची यही लंका कटक यही 12-13 किलोमीटर रास्ता हम समुद्र पथरे। अच्छा हनु सी रे से मु रही एटी कौन तत्ते मानुची ना प्रभु से कथा मानुनी सुग्रीवंक सहित जेबे आपणकर साक्षात जेते बेले सुग्रीव आपण मित्र बसिचंती सेई दिन ठारू आज पर्यंत मु अपेक्षा करिछि केउ दिन से शुभ समय आजिबो सीताराम दुई जन को गोटे जगह देखी रामचंद्र आखि लुह बोगला हनु प्रकृत रे तुम भक्त मु भक्त नुहे प्रभु मु आपणकर दास सीताराम प्रभु मते आदेश कर मते प्रभु आदेश करंतु मु जीवी मु मो माँ को देखी आपण आदेश कर कांदी कांदी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से दिन हनुमान को कुन्हे के धरले हनु मु आशीर्वाद करुची तुम्हें ही लंका को जीव अति शीघ्र फेरी आसो विलंब कर कारण ये जो कपी माने सब बसी समस्त व्यस्त से सीता को देखिए हनुमान उठिला श्रीराम शरणं समस्त जगत रामं विनाकामपि रामेण प्रतिहन्यते परिमलं रामाय राज्यं
रामस्य विकार भीमभुजग रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवत्वमे रामत्वमेव आश्रय। हे राम हे राम एका थरके देला जी एका थरके जाइकरी समुद्र गर्भ भितर गोटे गोटे पहाड़ थिला अनेक पहाड़ पर्वत भी समुद्र लुचिकी अच्छी जाई से ठिया तारी ऊपर ठिया एमती हाथ को गला एमती हाथ को करी लंका को अनेला ओ यही हूँ लंका ये सुवर्णपुरी लंका तू गढ़ीचु ये भारत मातार संपत्ति तू नष्ट करिचु तू मो माँ को आनी ये लंका भितर रखीचु मु जाऊची 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 तो शिखी मु छड़ेबी हे राम लंकार माटी उपरे जेतेबेले पाद देकी नारीटीए ता रंगटा पूरा कला नुह से धड़ा किंतु ये तार कौन बोली बाड़ी होगी से कला कर ताकू देखिले तो डर मार मद पी दे चली पार हाथ गोटे खंडा धरी खाली कहूँ हुशियार मुझे जगी ये जाई पहुंची गले रुद्रावतार हनु शिवंकर अवतार हनु केशरी नंदन कहले माँ तू एटी जगीचु क्या को जगीचु ना लंका को जगीची ये लंकार राजा किए की दशानन से का पुओ विश्रवा ऋषिंकर पुओ ऋषिर पुओ सी पुणी असुर होइची हाथ छाड़ तो मु धैर्य हरा होजी मो माँ को देखी ये जिते कहला छाड़बी माइला गोटा चैतन एमती चैतन ब्रह्म जाबुड़ा पकेला ता मुंड घूरी 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 तले पड़गला से चैतन भी तार भी चैतन उदय हनुमान को अनेला तू बापा मांकड़ भली देखा जाऊ तू भी कहा पुओ मु विश्रवा मु केशरी पुओ किंतु मत पवन नंदन बोली कहते किंतु मु प्रकृतर केशरी राजा पुओ
ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ କାହିଁକି ମାରିବୁ? ତତେ ମୁଁ ମାରି ନେଇକି ତତେ ମୁଁ ମାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତୁ ସୁଗୃହିଣୀ ହ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡେ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବୁ, ପରିବାର କଥା ବୁଝିବୁ। ଏଗୁଡାକ ନ କରିକିରି ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦେଖଉଛୁ? ଯା ଏଠୁ ପଳା। ଫେରିଗଲା ତାରକା, ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ସବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଲଙ୍କାର ଗାଁରେ, ଲଙ୍କା ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏସବୁ ଗଳିକିରି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଯାଉଛି? ନା ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କଡଟା। ଏ ମାଙ୍କଡଟା କେମିତି ଲଙ୍କାକୁ ବସି ଆଇଲା? କିଏ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଆଇଲା, କିଏ କଣ ଧରିକିରି ଆଇଲା, ଖାଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ ବିଧା କିଏ ରଟକଣା ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମଶା ଗୁଡାକ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହୁଥାଏ ଇଏ ଲଙ୍କାଟାକୁ ସଫା କରୁନା ତ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ସଫା ଯଦି ନ କରିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିବ, ତମେ ମରିବ। ତେଣୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କର। ତମେ କଣ ମତେ ମାରିବାକୁ କହିଛ? ଇଏ ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚଟକଣା ପକଉଥାଏ, ସେ ଗୋଟାଏ ଅସୁର ଗଳି ପଡୁଥାଏ, ସେ ଗଳି ପଡୁଥାଏ, ଆଉ ଏକା 10-15 ଲୋକ ମରିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ଅଶୋକ କାଳ। ସଜ୍ଜନ, କଥାଟି ମାନେ ଆମ କବି ମାନେ କେତେ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରୁନା। ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ। କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳଟା ଏଠି ଅଛି, ଏ ତ ଅଶୋକ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଗଛ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇବେ, ସରକାର ଆମର ଆସିକିରି ଏ ଗଛକୁ କାଟି ପକେଇବେ, କେବେ ଏଠି ରାସ୍ତା 2 ଫୁଟ ବଢିବ।